बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू बिजनेस इन्फो। मोअज़्ज़ज़ वीवर्स, एक और बफलो फार्म पर मौजूद हूँ। बफलो फार्मिंग के हवाले से एक और इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें इस फार्म के ओनर से करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर की हाल है तुहाडा? सर थोड़ा जिहा उच्चा बोलना तुसीं। जी। अच्छा, अपना नाम दसो। मेरा नाम मोहम्मद यूनस है। यूनस साहब, किहड़े इलाके नाल ताल्लुक रखदे हो? इस इलाके नाल तल्लुक ब्राह्म दा रहने वाला। ब्राह्म दा, ये संभड़े वाले च आंदा है? नहीं, वजीराबाद विच। अच्छा, वजीराबाद विच आंदा है। वज़ीराबाद। अच्छा, ए दसो मज्जां दी फार्मिंग दा किन्ने सालां दा तजर्बा रखदे हो? तकरीबन 40 साल का तजर्बा मेरा। माशाअल्लाह, 40 सालां दा तजर्बे विच की सिੱਖਿਆ? सवाल तो बड़ा वड्डा जिहा पुछिਆ मैं। मज्जां दे बारे च की सिੱਖਿਆ? मझां दे बारे च ये सिक्खिया है कि मझां खरीदो फरोख्त कीती है। लईयां ने बेहतरीन मझां। अच्छा उन्हां दे विच उन्हां दा दुध होया है। अच्छा विच चुंगियां भी ने, फरोख्त भी कीतियां ने। अच्छा सर, ए दसो कि मज्जां दा व्यापार करना मज़ेदार काम है कि डेयरी फार्म पा के दुध बेचना मज़ेदार काम है? बेहतरीन काम ते दुध बेचना है। अच्छा दूजे नंबर ते जिहड़ा है वो व्यापार जे अच्छा, दुध दे नाल नाल बंदा व्यापार भी कर सकता है? व्यापार भी कर। अच्छा, दुध दे नाल व्यापार करना जरूरी है कि कल्ला बंदा दुध दा काम करके भी खुश रह सकता है? नहीं, दोवें घर चला सकता है। दोवें कर सकता है। दोवें। यूनस साहब, ए दसो कि तुहाडे 40 सालां तजर्बे की रोशनी विच पाकिस्तान दे किहड़े इलाके दीयां मज्जां या किहड़ी नस्ल दीयां मज्जां चोखा दुध दिंदियां ने? ओटे दी अंदर मझां चोखा दुध दिंदियां ने। अच्छा बेहतरीन खूबसूरत सजावट वालियां। अच्छा, ना इलाके दा फिर लियो जरा। ओटा ओटा। अच्छा, हुण ए दसो कि तुहाडे तजर्बे विच मज्जां दे किहड़े मसाइल सामने आए ने? मज्जां दीयां बीमारियां या कोई इहो जिहियां मुश्किलां सारियां साडे सामने नाल बयान करो, सानूं दसो। उतों आने च यही है कि जरा जा जिहड़े ने ना जी। उन्हां दा नुकसान हो जांदा विच। अच्छा, दूर तो मज्जां लियाण दा नुकसान एक हो सकदा कि उन्हां दे जात ज़ाया हो जांदे ने नाल विच। जा जाया हो जांदा। नहीं, वो किवें ज़ाया हुंदे ने? जानवर दे अपनी थल्ले आ जांदे ने? हां, ज्यादा जानवर हुंदे ने अच्छा गड्डी दे विच। अच्छा, ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। मर भी सकता है। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰ ਦਾ। ਦੂਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਜਾਈਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦਾ? ਚੈੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਉਮਰ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਝ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਚੌਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਗੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿੱਗੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੱਝ ਦੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਦੋਂਦੀ ਜੀ। 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ। 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਦੋਂਦੀ ਤੇ ਚੌਗੀ ਚੌਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਛਿੱਗੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛਿੱਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਛਿੱਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛਿੱਗੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ? ਛਿੱਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਸਾਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਚੌਗੀ ਛਿੱਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਰਜੂ ਕਰੀਦਾ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਰਜੂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਬਾੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਾੜਿਆਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਡਾਕੇ ਛਾਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ? 2 ਟਾਈਮ ਚੋ ਲਈਏ। 2 ਟਾਈਮ ਚੋ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਜ ਕਰੀਦਾ? ਇੱਕ ਆਮ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਮੰਗੇਗਾ, 2.5 ਦੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਜ ਕਰੀਦਾ? 2.5 ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ? ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 50,000 ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 10-20,000 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਮੱਝ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਣਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਣਾਂ ਦੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਣਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥਣਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਜੀ। ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਰੀ ਪੈ ਗਈ,
ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ, ਵੰਡਾ ਪਾਈਏ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿ ਮੱਝ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇਗੀ। ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦੀ ਤੇ ਨਸਲ ਵੀ। ਮੱਝ ਵੀ ਨਸਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜੀ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ? ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਗੂਣਾ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਅਗਰ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਫਰਕ ਪਾਣੇ ਫਰਕ ਪਾਓ, ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨਵਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਰਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਡਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਸੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਡਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡਾ ਨਸਲੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਸਲੀ ਸੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਹ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਜਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਐਸੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਚੰਗੀ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਸੀ 'ਚ ਲੱਸੀ ਤੇ ਤੇਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੱਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੱਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛਟਾਕੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਦੇਈਦਾ ਫਿਰ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘਾਸ ਫੂਸ ਕੋਈ ਦੇਈਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ? ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਥਣਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 1 ਜਾਂ 2? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2 ਹੀ ਪਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਪਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਘਟਾ ਦਈਦਾ। ਉਮਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਧ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਘਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੋ, ਪਾਣੀ ਡਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ 5 ਵਜੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜੀ? 5 ਵਜੇ ਧਾਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਦੇ, ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪਾਏ, ਪਾਣੀ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀਹਾਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਪੱਠੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਹ, ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ? ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੰਡਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੈਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਝਟਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2.5 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ 10 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹੜੇ ਸੂਏ ਦੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੱਝ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰਨਾ ਤੋਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਬੇਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੁਹਾਏ ਧੋਏ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਛੱਡ ਨੂੰ ਡਾਮ ਸ਼ਾਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਸ਼ੈਡ ਨੇ ਟਾਮ ਟੂਮ ਸਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿੱਦੀ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਈਦਾ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਛੁੱਟ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਗੁੜ ਦੇਈਦਾ, ਜਵਾਂ ਦੇਈਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁੜ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਈਦਾ? ਨੇ ਬਤੌਰ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਗੁੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁੜ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਗੁੜ ਕਿੰਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁੜ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਲਾ ਲਈਦਾ, ਦਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਸ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਪਾ ਲਈਦਾ ਮਿੱਠਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ, ਤੇ ਜਵਾਂ ਸੱਟ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ? ਡੇਢ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਿੰਨੀ ਦਾ 1.5 ਪਾਉਂਡ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਬਸ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੂਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈਦਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੜਿਆ? 22 ਤੋਂ 26 ਕਿਲੋ। 22 ਤੋਂ 26 ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਸਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਏ ਤੱਕ ਮੱਝ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਢ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 7ਵੇਂ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਸੂਏ ਤੱਕ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਆਲਾ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਆਲਾ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦੋ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਕਰੇ। ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।